Yes, Good hi. evening, students. All the students who are watching this webisode live from YouTube, from Facebook, and from the Instagram page of Metamorphosis. We welcome you to the webisode session of Metamorphosis. And today's session is going to be very special, where Padma Shri awardee Mr. Chintagindi Mallesham Garu is going to share his entrepreneurial journey, and it has been an inspiration to the entire country. A lot of students have been inspired by listening to his story. Movies have been released on the name of on his name, and there has been immense development in this specific area called as Pochampalli, right from the time he has actually invented the Lakshmi Asu machine. So today's session is totally going to be an interaction between Mr. Pavan Alna, who is the CEO of Metamorphosis, and Mr. Mallesham Chintagindi Garu, who is the Padma Shri awardee. So Mr. Pawan Alna will be taking over the session, and he will be monitoring as the panelist for this session right now. So over to you, Mr. Pawan. Good evening, Yes, Mr. Pawan. Good evening, good Chintagindi evening. Garu. Thank you. And a very good evening, everyone. Good evening, students, principals, and all. And good evening, Malesham Garu. Very warm welcome to our webisode session. A very good evening, sir. Very good evening. How are you? How are you doing? Fine, Sam. Yes, yes. So I've heard a lot about you. You know, I've been listening about you for the past 3 4 years. You know, since I have started my entrepreneurial journey. So before we get into that discussion, I just wanted to set the context to everyone. So guys, I mean, we have like we all promised for the past 2 weeks. You know, we have got Shri Padma Shri Malesham Garu, you know, who is a Padma Shri recipient, which is the fourth highest civilian award that he has got, and he has invented something called as Lakshmi Asu machine, which we will get to know more about that machine to all of us, and also there is a biopic that has come under his entire story called Mallesham, the movie name. And you know, we all have loved that movie, and you know, I just want to talk more about the movie and also about your story as well. Sir, so before you know, we get into know more about you, how was your last 140 days? Me got the 140 days ఎలా నడిచింది, you know, ఈ కరోనా వల్ల, you know, how what are the changes that have been happening? How is your lifestyle for the past 140 days? ఆహ్, ఈ రోజులైతే నాకైతే బాగా గడిచినాయి. అంటే అంతకుముందు బాగా బిజీ ఉండేవాడిని. Yes, ఈ టైం దొరకడం వల్ల ఇంట్లో ఉండి ఇంకా కొత్త ఇన్నోవేషన్‌ల మీద దృష్టి పెట్టి ఒక 2 ఇన్నోవేషన్‌లు ప్రాజెక్టు దాదాపుగా పూర్తికొచ్చాయన్నమాట. yes. అంటే ఆ టైం దొరకడం వల్ల ఎవరి డిస్టర్బ్ లేదు. ఏకంగా ఒకదాని మీదనే మనం మనసు పెట్టేసి చేయడం వల్ల అది త్వరగా నాకు ఒక 2 ఇన్నోవేషన్‌లు గూడా కొత్తగా రాబోతున్నాయి. Wow, wow. అయితే మీ ఇన్నోవేషన్స్ గురించి కూడా ఎనీవేస్ విల్ గెట్ టు నో. బట్ you know, very first thing that I have heard about you is you are a school dropout. మీరు స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్, యూనో, సిక్స్త్ క్లాస్లోనే, యూనో, యూ హ్యావ్ డ్రాప్డ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్. అంటే దానికి ఏమైనా ఇస్ దర్ ఎనీ రీజన్? అంటే మీరు ముందు నుంచి ఆలోచించుకున్నారా దట్ యూనో ఐ వాంటెడ్ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్ అని, లేకపోతే ఇట్స్ బికాస్ యూనో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ వెల్ విత్ ద స్కూల్? వాట్ వాస్ ద రీజన్ దట్ యూ హ్యాడ్ టు డ్రాప్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్? లేదు, లేదు. అంటే మా కుటుంబ పరిస్థితులు అలాంటియన్నమాట. అంటే మా నాన్న ఒక్కడు మగ్గం చేస్తున్నాడు. సరిపోవట్లేదు. ఇంక నేను గూడా చదువుకుంటే మా నాన్నకి కష్టమవుతుందని చెప్పేసి నన్ను మగ్గం మాన్పించి నాకు ఇష్టం ఉంది చదువుకోవాలని. కానీ బలవంతంగా నన్ను ఆపేసి ఇంక ఇటు గూడా మొగ్గనీయరా మనం చదువుకోవడం మనకేమొద్దు. మనం ఇట్లనే బతుకుదామని చెప్పేసి మా నాన్నని అన్నాడన్నమాట. అంటే అప్పుడు టీచర్ గూడా మా ఇంటికొచ్చాడన్నమాట. మా సార్ గూడా వచ్చి, "ఎందుకు లక్ష్మీనారాయణ మా వాడిని మంచిగా చదువుతాడు. వాడిని ఎందుకు బంద్ చేపించినావని" అన్నాడు. అంటే లేదండి మా పరిస్థితులు మాయి, ఇక మా కుటుంబం అలాంటిది, తప్పదు, బంద్ చేయక తప్పదు అన్నాడు. అక్కడ అంటే ఆ కుటుంబ పరిస్థితుల దృష్ట్యా నేను ఆ చదువు మానడం జరిగింది. కాకపోతే అప్పుడు నాకేం చేయాలని అంత ఏం అలాంటి ఆలోచన లేవు. ఆ ఫీల్డ్ మీదకి చేనేత ఫీల్డ్ మీదకొచ్చిన తర్వాత, ఆ సమస్య చూసిన తర్వాత, అప్పుడు మా అమ్మ అంటే "నువ్వు వెళ్ళిపోరా ఈ పని చేయకన్నప్పుడు" అనిపించిందనమాట. అంటే ఏం చదువుకోలేదు కదా! ఎక్కడికి పోయి ఏం పని చేస్తాం? ఎవరి దగ్గర ఎందుకు చేయాలి? అంటే ఇది ఒక్కదాని కోసమే ఈ ప్రొఫెషన్ ఎందుకు వదులుకోవాలనే ఆలోచన కలిగి, దీనికి ఏదైనా ప్రయత్నం చేయాలనేది అప్పుడు నాకు కలిగిందన్నమాట ఆలోచన. యాహ్! అంటే మీకిది ఆలోచన, అంటే మీకు స్కూల్ నుంచి, అంటే మీరేమైనా అట్‌లీస్ట్ మీరు సిక్స్త్ క్లాస్‌లోనే వెన్ యూ హావ్ కంప్లీట్‌లీ పాస్డ్ ఔట్, ఆర్ సే వెన్ యూ హావ్ టేకెన్ ద డెసిషన్ టు డ్రాప్ ఔట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్,
అంటే మీకు బేసిక్స్ ఎలా వచ్చాయి సార్? అంటే మీకు అసలు అంటే హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ కోప్ అప్ విత్ ద బేసిక్స్ ఆఫ్ సింపుల్ ఇంజినీరింగ్ మెథడ్స్? I've also read that you have started your own అంటే you've been an electrician as well. సో ఈ బేసిక్స్ అని హౌ డిడ్ యూ పిక్ అప్ దిస్ లైఫ్ స్కిల్స్ అనేవి హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ పిక్ అప్ దోస్? అంటే ఎవరి దగ్గర చూసారా, లేకపోతే ఇస్ దర్ ఎనీ ఇన్స్పిరేషన్, లేకపోతే ఎనీథింగ్ దట్ హస్ కమ్? లేదు. అంటే నేను ఎప్పుడైతే చేయాలనుకున్నానో అప్పుడు చూడడం మొదలుపెట్టాను. అప్పుడు అంటే ఏంటిది ఎలా పనిచేస్తున్నాయి? ఏ మిషన్ ఎలా పనిచేస్తుంది? దానికి సంబంధించినయి మనకేమన్నా పనిచేస్తుందా? అని ఆ మెకానికల్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని చూడడం మొదలుపెట్టాను. అంటే మన అందుబాటులో అప్పుడు బాగా టేప్ రికార్డు, రేడియోలు, ఆయిల్ ఇంజన్స్, ఇది పెద్ద పెద్ద ఇంజిన్ ఉండేది. రైస్ మిల్స్ ఇవన్నీ ఇప్పి అంటే అక్కడ ఉంటే చూసేవాళ్ళనమాట. ఈ చక్రాలు ఎలా పనిచేస్తాయి? దీనికి అంటే నాకు కావాల్సిన ఆ మూమెంట్‌కి ఇదేమన్నా పనిచేస్తుందని చెప్పేసి అప్పుడు నేర్చుకోవడం జరిగిందనమాట. ఆలోచన వచ్చిన తర్వాత నాకు కావాల్సిన విధంగా ఎక్కడైనా టెక్నిక్ ఉందా అని అప్పుడు పరిశీలించి దాన్ని ఒక్కొక్క దాన్ని చేసి ఆలోచన రాగానే అది అనుకూలంగా తగ్గగా కావు. ఐడియా వస్తుంది. కానీ ఐడియా వచ్చినంత మాత్రాన కాదది. అది ఫెయిల్ అవుతాయి. మళ్ళీ దాని నుంచి ఇంకో కొత్త ఐడియా వస్తది. అరే! దానికంటే ఇట్లా చేస్తే ఇంకా బెటర్‌గా ఉంటుందనిపిస్తది. అట్లా కొన్ని వందల రకాలుగా మార్చి అలా ఆ టెక్నాలజీని పొందగలిగాను. Yes, yes. Great, sir. I'll try to know more about your technology, and I'll just ask about the technology. So what are the challenges? And before you have invented this Lakshmi Asu machine, can you just talk about how did you even identify the problem? అంటే మీకు ఆ ప్రాబ్లమ్ అని ఎందుకు అనిపించింది సార్? అంటే అదొక అంటే why don't you think like any other person that ఇది ప్రాబ్లం కాకపోవచ్చు, రైట్? అంటే ఫైన్, మేబీ అదే ప్రాసెస్ ఏమో అని అనిపించవచ్చు, బట్ మీకు అది ప్రాబ్లం అని ఎందుకు అనిపించింది ఫస్ట్ థింగ్? తర్వాత హౌ డిడ్ దట్ యాక్చువల్లీ టర్న్ ఇంటూ ఎ సొల్యూషన్, అండ్ వాట్ వాస్ దట్ ప్రాసెస్, ఎంటైర్ ప్రాసెస్ ఎలా నడిచింది సార్? అయితే అదే ప్రాబ్లం అనేది నేను మగ్గం మీదికి రాకముందుకు మా నాయన ఒక్కడే మగ్గం నేసేవాడు. నేసినప్పుడు తనకు ఆమె చేసినంత వరకు చేసేది. నేను మగ్గం పనికి వచ్చిన తర్వాత మగ్గాలు 2 అయిపోయినాయి. 2 అయిపోయినప్పుడు మా మదర్‌కు ఆ పెయిన్ ఎక్కువైపోయింది. పెయిన్ ఎక్కువైపోయి ఈ చేతి నొప్పి ఎక్కువైపోయి, "అరే! నేను ఇక ఈ పని చేయలేనురా. నువ్వు వేరే పని చూసుకో. మేము ఎట్లో అప్పుడు ఎట్లా బతికినామో ఇప్పుడు అట్లా బతుకుతాము. నువ్వు వేరే హైదరాబాద్‌కి వెళ్ళిపోయి వేరే ఏదైనా పని చేసుకొని బతుకమన్నానన్నమాట." అప్పుడు నాకు అనిపించింది, అరే! నేనెందుకు అంటే ఈ ఆశపోయడం కోసం మా అమ్మకు చేతగానంత మాత్రాన్నే నేను ఈ ప్రొఫెషన్ వదిలిపోవాలనా? ఆ పనికి ఏదైనా మార్గం కల్పిస్తే అంటే సమస్య ఇక్కడ ఉంది కదా! అంటే ఇది పొయ్యలేకనే నన్ను పొమ్మంటుంది కదా! ఆ పొయ్యడం అనేది ఒక మెకానిజం చేస్తే పోవాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా! అనిపించి అప్పుడు ప్రయత్నం మొదలుపెట్టి రకరకాల మెకానికల్ మిషన్‌లు చూసి పరిశీలించి అది తెచ్చి ప్రయోగాలు చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఒక్కొక్క ప్రయోగానికి ఒక సంవత్సర కాలం పట్టింది. ఒక్కొక్క ప్రయోగానికి ఒక్కొక్క సంవత్సరం పట్టింది. సో అంటే ఇప్పుడు మనకి హ్యాండ్ లూమ్స్, ఎస్ అది ఎనీవేస్ ఐ జస్ట్ గెట్ దేర్ ఆల్సో. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ లక్ష్మీ ఆసు మెషిన్ అనేది అంటే వాట్ వాస్ దట్ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ సార్? అంటే దాంట్లో ఉన్న మెకానిజం ఏంటి? ఇస్ ఇట్ స్టిల్ వ్యాలిడ్ నౌ? అంటే ఇప్పుడు కూడా దట్ పీపుల్ యూజింగ్, లేకపోతే మీరు ఇంకా యూ హావ్ గాట్ మోర్ ఇన్వెన్షన్స్, యూ హావ్ ఇప్పుడు దానికి మీరు మోటార్ బేస్డ్ ఎనేబుల్మెంట్ కూడా చేశారు. సో వాట్ హస్ హ్యాపెన్ అంటే మీకు ఫస్ట్ వచ్చిన లక్ష్మీ ఆసు మెషిన్, వాట్ వాస్ ద సొల్యూషన్ దట్ హస్ కమ్ నౌ? అది అందరూ మన వీవర్స్ అందరికీ అది హౌ ఇస్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ అట్ దిస్ మినిట్? అయితే అంటే ముందుగా నేను చెప్పొచ్చిందంటే ఏదైనా మనము ఒక ఇన్నోవేషన్ చేయాలన్నప్పుడు, ఒక సమస్యని సాల్వ్ చేయాలన్నప్పుడు, ఆ సమస్యని ఫస్ట్ మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం భరించాలి. ఆ పెయిన్‌ని భరించాలి. ఆ పెయిన్‌ని భరించినప్పుడు మనకు కరెక్ట్ సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది. లేకపోతే ఎవరో చెప్పిన పెయిన్‌కు మనం ప్రయత్నం చేస్తే కొంచెం అటు ఇటు జరగవచ్చు. కానీ మా అమ్మ చేసేటప్పుడు ఆ ఆసుపోసే విధానాన్ని నేను పోయడం మొదలుపెట్టాను. నేను పోయడం మొదలుపెట్టినప్పుడు నాకు అర్థమైందన్నమాట. ఓహో! ఫస్ట్ ఈ పని చేయాలి. తర్వాత ఈ పని చేయాలి. తర్వాత ఇలా చేయాలి. దీనికి ఒకదానికొకటి రిలేషన్‌గా ఉండి దాన్ని ఒక 5 భాగాలుగా కేటాయించుకొని అలా ఒక్కొక్క భాగాన్ని ఒక్కొక్క సంవత్సర కాలం పని చేసి చివరకు అది పూర్తయ్యేసరికి ఒక 7 సంవత్సరాల కాలం పట్టింది. అందులో ఒక సంవత్సరం బంద్ చేశాను. పెళ్ళయిన తర్వాత మానుకొని తర్వాత మళ్ళీ మొదలుపెట్టాను. అయితే అది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆసు అనేది ఒక 4 ఫీట్ల దూరంలో ఉంటుంది. ఒక 48 ఇంచుల వెడల్పు ఉంటుంది, పొడవు ఉంటుంది. దానికి ముందు సైడ్ ఒక 40 పిన్స్ ఉంటాయి.
వెనక సైడ్ పిన్ ఉంటుంది. ఈ 40 పిన్నుల చుట్టూ ఒక 12.5 కిలోమీటర్ల పొడవు గల దారాన్ని వాటిని ఒక్కొక్క పిన్నుకు 4 లేకపోతే 5, 6 అలా డిజైన్ అవసరం బట్టి అట్లా 4 సార్లు చుట్టి మళ్ళీ పక్క పిన్నికి వెళ్ళాలి. ఇట్లా ఈ ఈ 12.5 కిలోమీటర్ల దారం అయిపోయేంత వరకు కంటిన్యూగా చుడుతూనే ఉండాలి. దానికి దాదాపుగా ఒక 4 నుంచి 5 గంటల సమయం పడుతుంది ఆ దారం అంతా అయిపోవాలంటే. ఒక చీరకు అవుతుంది అది. అది చేత్తో చేసేది. అయితే నేను చేసిన తర్వాత ఆ మిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఆ మిషన్ పైన మనం దారం పెట్టి వదిలేస్తే తానే చుట్టుకుంటుంది. పూర్తిగా ఫస్ట్ టైం అంటే మెకానికల్ చేశాను. అది దాదాపుగా ఒక 1.5 అవర్‌లోనే కంప్లీట్ చేసేసేది. అంటే 3 రెట్లు తగ్గిపడింది. ఆ శ్రమ తగ్గిపోయింది. డిజైన్ యూనిఫామ్‌గా వస్తుంది. నేసేటప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. అన్ని విధాలు ఒక మిషన్ అనేది ఎప్పుడు యూనిఫామ్‌గా చేస్తుంది పని. చేస్తే కరెక్ట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఆగిపోతుంది. మనిషేమో తన అలసిపోయినప్పుడు ఒక రకం ఉంటారు, ఉత్సాహంగా ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా చేస్తారు. ఇలా రకరకాలు ఉంటే ఆ మగ్గం మీద కూడా ఆ విధంగా వచ్చేదన్నమాట. కానీ దీనివల్ల అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఒక ఇండస్ట్రీకి బాగా లాభం జరిగింది. అందరూ శ్రమ తప్పించుకొని వాళ్ళు అంటే ఈ మిషన్లు వాడుతున్నారు. రెండోది వచ్చేసి ఎలక్ట్రానిక్. అయితే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మిషన్ కూడా నేను 2005లో ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాను. అసలు అదెందుకు చేయవలసిన కారణం ఏంటంటే, ఈ 2005 వరకు మార్కెట్‌లో స్టీల్ రేటు దాదాపుగా ఒక 14-15 రూపాయలకు ఒక కేజీ ఉంది. అయితే 2005లో ఒకేసారి మార్కెట్ మొత్తం మారిపోయింది. అది 30 రూపాయలు, 32 రూపాయల కిలో అయింది. ఆ సమయంలో నేను మిషన్ అమ్మేటప్పుడు 12,500 రూపాయలకు ఈ మెకానికల్ మిషన్ అమ్ముతున్నాను. ఈ 12,500 రూపాయల మిషన్‌ని ఇదే రేటు ప్రకారం చూసుకుంటే 25,000, 26,000 అమ్మాలి. అయితే ఇంత రేటు పెట్టి ఎఫర్ట్ చేసి వాళ్ళకి లేదు, స్తోమత లేదు. అందరూ ఇంకా కొనడం ఆపేశారు. అన్నా నేను ఇంకా మేము కొనలేము ఇంత రేటు పెట్టి. అంటే మనకు అంత లాభాలు వచ్చేది తక్కువ. అది ఈ 12,000 కొనడమే ఎక్కువ. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మళ్ళీ ఇంకా 26,000 కొనడం అంటే కష్టమన్నా. మేము ఎట్లా మళ్ళీ చేతి మీద చేసుకుంటామని అన్నారు. అన్నప్పుడు నాకు ఆలోచన వచ్చింది. కరెక్టు. వీళ్ళందరి చేత ఎందుకు ఎక్కువ రేటు పెట్టించి కొనిపియాలి? మనమే కొంచెం ఆలోచించి అదే రేటుని తగ్గిస్తే ఇంకో మార్గాలు ఉంటాయి కదా! ఊరన్నప్పుడు ఎన్నో మార్గాలు ఉంటాయి. ఆ విధంగా దీనికి కూడా తగ్గించిన ఒక మార్గం ఉంటాయి కదా! అని చెప్పేసి నేను ఆలోచన మొదలుపెట్టాను. ఆలోచన మొదలుపెట్టి ఎంతకు రాలేదు. మా మిత్రుడు ఒకడు, నా ఫ్రెండ్ అప్పటికే ఇంజినీర్ అయిపోయింది. తను మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చూపించాను. అన్న ఈ మిషన్‌కి రేటు తగ్గాలి, ఏం చేస్తే తగ్గుతుందని అడుగుతాను. అడిగితే తను చూసి అన్నాడన్నమాట, మల్లేశం దీంట్లో ఏం లేదయ్యా, నువ్వు తగ్గించడానికి ఏం లేదు, అన్నీ సరిపోయేటట్టే ఉన్నాయి. నువ్వు ఏమైనా ఇంకో వేరే మార్గం ఆలోచించు అన్నాడు. అంటే వేరే మార్గం ఏంటంటే ఎలక్ట్రానిక్‌లో ప్రయత్నం చేయి. ఎలక్ట్రానిక్‌లో అయితే చిన్న చిన్న కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. అతి తక్కువ రేట్ ఉంటాయి. పని మాత్రం ఇలా చేసుకోవచ్చని అన్నాడన్నమాట. మరి ఎట్లా నాకు ఐడియా లేదు కదా, ఏం చేయాలంటే, ఏందయ్యా ఇంత పెద్ద మిషన్ కనిపెట్టినావు, నీకు పెద్ద లెక్క కాదు. ఆ కోర్ట్‌కెళ్ళి బుక్స్ అన్ని తెచ్చుకో, బుక్స్ తెచ్చుకొని కొనుక్కొని చదువుకోపో అన్నాడు. ఆయన మాట పట్టుకొని కోర్ట్‌కెళ్ళి ఎలక్ట్రానిక్ షాప్‌లోకి వెళ్ళి బుక్స్ అన్నీ తెచ్చుకొచ్చుకున్నాను. ఏ బుక్ కొనాలో కూడా నాకు తెలవదు. కాకపోతే ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ బుక్స్ అంటే అన్ని రకాలు చూపించాడు. అన్ని రకాల బుక్స్ తెచ్చుకొని వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని అంతా అవి ఇంగ్లీష్‌లో ఉన్నాయి, తెలుగులో లేవు అప్పుడు. సరే ఇప్పుడు కొన్ని ఆన్‌లైన్‌లో దొరుకుతున్నాయి కానీ అన్నీ ఇంగ్లీష్‌లో ఉన్నాయి. ఇంగ్లీష్‌లో ఉంటే ఒకసారి భయమైంది. అసలు నాకు ఎట్లా అర్థమయ్యేదని. కానీ అయినా కూడా ఒక డిక్షనరీ సంపాదించుకొని ఆ డిక్షనరీలో ఇక్కడ ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో మనకి ఎన్ని తెలిసిన మీనింగ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని తెలియని ఉన్నాయి అని చెప్పి అన్ని ఇట్లా రాసుకొని ఒక్కొక్క దాన్ని ఆ ఎలక్ట్రానిక్ భాషగా అర్థం చేసుకొని దాదాపుగా 2 సంవత్సరాలు నిరంతరం కష్టపడి అదే 12,500 రూపాయలకు ఎలక్ట్రానిక్ వాషింగ్ మిషన్ ఇవ్వడానికి పూర్తి చేశాను. అప్పుడు మళ్ళీ అందరూ అడగడం మొదలుపెట్టారు. ఇంకా అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నా ప్రయాణం స్టార్ట్ అయిపోయింది. yes సో అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఆల్ యూస్ అంటే యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్. అంటే మీరు లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు తీసుకున్నారు. అంటే మీరు అంటే బికాస్ యూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద వీవర్స్ ఫ్యామిలీ, యూ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ దట్ బ్యాక్గ్రౌండ్, బట్ you have created a solution for so many weavers in the handloom industry. సో వెన్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ అంటే మీరు ఇంతవరకు ఈ మషిన్ ద్వారా వచ్చిన ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమైనా అంటే డిడ్ యూ ఈవెన్ ట్రాక్ సార్? అంటే ఈ మషిన్ వల్ల చాలా మంది హ్యాండ్లూమ్స్ లోకి వచ్చారు, లేకపోతే బికాస్ ఇట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్. మీరు క్రియేట్ చేసిన ఎంప్లాయ్మెంట్ కానీ ఏమైనా అంటే ఎప్పుడైనా డిడ్ యూ ఈవెన్ థింక్ ఆఫ్ దట్ యాంగిల్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మెషిన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఆర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు జనరేట్ లాట్స్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లైవ్లీహుడ్స్ అన్న ఎప్పుడైనా అంటే ఎప్పుడైనా అలాగే ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు డిడ్ యూ
ఆలోచించారా? అంటే డిడ్ ఎనీథింగ్ దట్ హస్ స్ట్రైక్డ్ బిఫోర్ దట్? అయితే అంటే నేను ఫస్ట్ ఆలోచించలేదు కానీ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ మిషన్ రావడం వల్ల యాహ్! అంతకుముందు పోసేవాళ్ళు లేక అందరూ మగ్గాలు మానేసుకొని ఈ పని మనం చేయలేమని చెప్పేసి చాలామంది వదిలిపోయారు. అయితే ఎప్పుడైతే మిషన్ వచ్చిందో ఇంకా ఆసుపోయడానికి ఇబ్బంది లేదు. మనం ఎన్ని మగ్గాలైనా పని కల్పించొచ్చు అనే ఆలోచన కలిగి అందరూ తిరిగి వాపసొచ్చి మగ్గాలు పెట్టుకొని వందల మగ్గాలు ఏర్పాటు చేసుకొని వాళ్ళందరూ అంటే ఏదైతే వృత్తిని ఇక మాకు కాదు అనుకొని వెళ్ళిన వారందరూ మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి మగ్గాలు పెట్టుకొని వాళ్ళు ఈ వృత్తిని కొనసాగించి ఈరోజు మళ్ళీ కొంచెం మూమెంట్‌లో ఉన్నది అంటే దానికి కారణం ఈ ఆశ యంత్రమే. యాహ్! కరెక్ట్. కరెక్ట్. అంటే ఇందులోనంటే ఇఫ్ ఆల్ యూ సీ ఇంకా చాలా ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చాయి. అంటే ఇన్ హ్యాండ్లూమ్ ఇట్‌సెల్ఫ్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ మెషిన్స్ లైక్ మీరు చెప్పినట్టు ఇన్ ద ఎలక్ట్రికల్ వైస్ ఆల్సో చాలా ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చినాయి. సో ఇన్ని ఇన్నోవేషన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడాని లక్ష్మీ ఆజు మెషిన్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ హస్ క్రియేటెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ. అంటే టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలోనే ఇట్ హస్ క్రియేటెడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ రెవల్యూషన్. అంటే టుడే ఆల్సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్. And also even for a lot of entrepreneurs like us, and also there are a lot of people that are watching with the session right now are also you are an inspiration. Today a lot of youngsters that are all coming in, they are trying to invent something. So if someone has to begin a journey and ఎవరైనా journey start చేయాలనుకుంటే, what is the first step that you see? Because you have identified a problem. Your mother was actually going through a problem. You have identified a problem. Your problem correct ga telusukoni you have come with a solution. But in any and in general, and not only in the handloom industry, whether it could be in say transportation gani, lekapothe healthcare gani, lekapothe education lo gani, where do you want people to start their journey and how do they begin their journey? అయితే నిజంగా అంటే ఏదానికైనా ఒక సమస్య కావాలి. ఒక సమస్య ఉన్నప్పుడే దాని పరిష్కారం కోసం మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. ఆ సమస్యను పట్టుకోవాలి. ఎక్కడ దేంట్లో ఉంది అన్ని రంగాల్లో ఏదో ఒకటి ఉంటాయి. కాకపోతే అది ఎప్పుడు దొరుకుతుందంటే మనము కరెక్ట్‌గా దాన్ని అనుభవించినప్పుడు మాత్రమే అది కరెక్ట్‌గా దొరుకుతుంది. అంటే మనం ప్రయాణం చేస్తున్నాం, సైకిల్ తొక్కుతున్నాం. సైకిల్ తొక్కినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తది? అబ్బా! ఈ తొక్కులు లేకుంటే బాగుండురా అనిపిస్తది. అయినప్పుడు ఏం చేస్తాం? మన టెక్నిక్‌గా ఒక బ్యాటరీ పెట్టి, ఒక మోటార్ పెట్టి, ఏదో పెట్టి మనం వెళ్ళిపోదామని ప్రయత్నం చేస్తాం. అదే సైకిల్ తొక్కకపోతే ఆ ఆలోచన రాదు. కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే ఫిజికల్‌గా మనం ఎప్పుడైతే వాటిని అనుభవిస్తామో, వాటి అనుభవించినప్పుడు ఆ అనుభవం ఏం తోస్తుందంటే దీన్ని నివారించాలి, ఈ సమస్యని మనం పరిష్కరించాలి అనే ఆలోచన వస్తది. ఆ ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ప్రయత్నం మొదలుపెడితే దాంట్లోకెళ్ళి ఆ ఐడియాస్ వస్తాయి. మనకున్న ఈ నాలెడ్జ్‌ని దానిపైన ఉపయోగిస్తే అక్కడ స్టార్ట్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఏదంటేనా మనం అనుకుంటాం, ఇది చెయ్యాలి అనుకుంటాం. చాలామంది చాలా రకాలుగా చేయటానికి ప్రయత్నిస్తారు. కాకపోతే లాస్ట్ వరకు నిలబడలేకపోతున్నారు అనేది యువతలో ఉండే చాలా సమస్య అన్నమాట. మేము అనుకుంటాము, చేస్తాము, మొదలుపెట్టాము, కానీ చివరిదాకా ఉండలేకపోతున్నాము అని అంటారు. అయితే ఒకటే, మనము పూర్తిగా దానిపైన మనసు నిమగ్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఉంటాము. అయితే ఏం చేస్తామంటే కొంచెం కాలం కాగానే ఇంకా వాళ్ళు వీళ్ళు అనటం. ఎవరైనా ఇలాంటి మన ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఎవరు సహకరించరు. అందరూ వద్దంటారు. నన్ను చాలామంది వద్దన్నారు, తిట్టారు, అవమానించారు, అన్నీ చేశారు. కాకపోతే ఎవ్వరు ఏమన్నా కూడా మన ఆలోచన ఫస్ట్ ఏదైతే అనుకున్నామో దాన్ని పాజిటివ్‌గా మాత్రమే ఆలోచించుకు వెళ్ళాలి. ఎవ్వరు ఏమన్నా ఆ మాటలు పట్టించుకోకుండా మన ఆలోచన ఏ ఉద్దేశంతోటైతే మనం బయలుదేరినామో ఆ ఉద్దేశం ఆధారంగానే మనం బయలుదేరి వెళ్ళిపోవాలి. కానీ వాళ్ళన్నారు, వీళ్ళన్నారు అని చెప్పేసి ఆ మాటలకు ఎక్కువ గౌరవించి మనం దాని కోసం ఆలోచిస్తే మనం ఉన్న లక్ష్యాన్ని మర్చిపోయి ఇది కాకుండా అటు కాకుండా అయిపోతాం. అలా కాకుండా మన ప్రయత్నాన్ని మనం ఫస్ట్ నిర్ధారించుకొని ప్రయాణం ఏం కాదు. ఎప్పుడు నెగిటివ్‌గా ఆలోచించుకోవద్దు. అంటే అయితదా కాదు అని ఫస్టే ఆలోచిస్తప్పుడు ఇది కావాలి అని ఒక్కటి మంచి సంకల్పంతో మొదలు పెడితే అది మంచిగా జరిగిపోతుంది. Yes. So there is a very good insight from you, sir. I mean, I just wanted to, tell all our students also here, a few of them, they don't understand Telugu. But, I've asked sir a very good question on, how do we start our journey? See, we all identify the problem and how do we start the journey and what is the
things that we need to ensure that they're working while we are starting the journey. Sir has given a very good insights that first of all, you identify a problem. Once you identify a problem, just travel throughout, throughout you solve the problem, travel through that. Don't give up in between. That is what sir has done. Sir has come up with an amazing innovation called Lakshmi Asu machine. I'm pretty much sure that people who are watching us live and also who are there in our platform today will be googling it. And also most of your parents will definitely be knowing, and there are a lot of parents that have also joined this session today. So what Malesham Garu was mentioning is, don't give up till you solve the problem. Don't even give up. First of all, you identify the problem. Sir, it's a I mean, you have given a very good insight on identifying a problem. For you it was pretty much అంటే ఎవిడెంట్. మీరు ఇంట్లో చూస్తున్నారు కాబట్టి you have actually identified a problem and then you have come up with a solution. You have come up with amazing innovation. So ఇప్పుడు people who are not identifying the problem but still they wanted to go through this entrepreneurial journey, ఎవరైతే entrepreneurs గా స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, లేకపోతే ఎవరైతే ఇన్నోవేషన్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, వాళ్ళకైతే ప్రాబ్లమ్స్ లేనప్పుడు, especially in the handloom industry, sir, or in the textile industry, what are still the problems that are still persistent? Inka meer unnappadiki ippadiki inka there will be a lot of problems, I'm sure, that are there. So anything that you have identified certain problems that still there is a scope, daniki inka scope edaithe undo to solve, inka alanti problems em unnaya sir? ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చిన తర్వాత మనం అనుకుంటాం, ఒక కారు కనిపెట్టినప్పుడు కారు మీద పోతున్నప్పుడు మామూలుగా కారు మీద పోతున్నాం 40-50 స్పీడ్ పోతున్నాం ఏ కష్టం లేకుండా. కానీ అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది, ఇంకా దీనికన్నా వేగం కావాలనిపిస్తుంటుంది. అది అయిపోయింది. తర్వాత దీంట్లో అంటే బయట గాడి పెప్పి వస్తుంది, దానికి ఒక ఏసీ పెట్టుకోవాలనిపించింది. అంటే దేంటైనా దాంట్లో పోతున్నప్పుడు దాంట్లో రకరకాల డెవలప్మెంట్స్ ఉంటూనే ఉంటాయి ఎప్పుడు. అది ఉంటాయి. ఇంకా మిగతా అనుబంధ పనులలో కూడా చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఎప్పుడంటే రీసెంట్గా నేను ఆసు పోయడానికి మాత్రమే నేను ఒక మిషన్ చేశాను. చాలా మంది ఏం అడిగారంటే, అన్న మరి ఇది ఆసు అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి రీవైండింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ రీవైండింగ్ కూడా కావాలన్నా మిషన్ కావాలి దానికి కూడా అన్నప్పుడు దాంట్లో ఇది అయిపోయినాక దీని ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయింది కాబట్టి ఇంకో దానికి కోరిక మనుషులకు ఎట్లుంటుంది, అన్ని కోరికలు ఉంటుంటాయి. అంతకుముందు ఆసు పోసేవాళ్ళు వాళ్ళే పట్టుకునేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, పోసే తప్పినా కూడా అన్న దీనికి కూడా ఇంకొక మిషన్ ఉంటే బాగుండు అని దాన్ని కూడా అంటే మా బ్రదర్ ఒకటి డెవలప్ చేశాడు. దాన్ని కూడా అంటే ఇప్పుడు ఈ మనుషుల కోరికలు పెరుగుతున్నప్పుడు అందులో ఒక ఇన్నోవేషన్ పుట్టుకొస్తూనే ఉంటుందన్నమాట. దాన్ని సాల్వ్ చేయడానికి రకరకాల ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటి అన్నిటి కూడా అంటే మేజర్గా ఏదైతే బాగా కష్టాన్ని ఇస్తాయో, కష్టం ఎక్కువ పడి ఫలితం తక్కువ ఏదైతే ఆ సమస్యలు ఉంటాయో వాటి మీద కేంద్రీకరించాం. ఇంకా చిన్న అంటే చాలా ఉంటాయి, అది అంత అవసరం లేకపోవచ్చు, కానీ అలాంటి వాటి మీద దృష్టి కేంద్రీకరించాము. అది రాబోయే కొద్ది రోజుల్లో కూడా వాటిని నేను సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. Yes. So whenever there is a problem, there is still a scope for improvement, and also there is a scope for many other things. I mean, there is no end for the innovation in any industry, is what sir was mentioning. Thank you for that insight, sir. And next thing is, see, I mean, you are a school dropout, you are a 6th grade a dropout, and finally you have made into 7 powerful rural entrepreneurs across the globe. Forbes has released that list and you are there in that, and you have been awarded as the 4th highest civilian award called Padma Shri. And there are so many awards. I can talk about so many achievements that you have got. For you, you really think that, I mean, what kind of message that you want to give to the parents and the students here, that school, and see, there is a very good saying that, and there are few people that keep saying that school dropout అయితే వాడు entrepreneur అయిపోతాడు, లేకపోతే if at all you say Facebook, he's a school dropout or say college dropout.
సో మైక్రోసాఫ్ట్ తీసుకుంటే వాడు కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్స్. అండ్ చాలా మందికి స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే, సి ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎ బిజినెస్ దెన్ ఐ నీడ్ టు డ్రాప్ అవుట్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్. సో వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దట్? అంటే హౌ డూ యూ ఎంకరేజ్ దట్, డూ యూ డిస్కరేజ్ దట్? వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ద స్కూలింగ్? అంటే వాళ్ళు ఏమైనా కాలేజ్ డ్రాప్ అవుట్, స్కూల్ డ్రాప్ అవుట్స్ అయితే దే హ్యావ్ గుడ్ టైమ్ విత్ దెమ్ అండ్ దే కెన్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ దేర్ బిజినెసెస్. And I keep listening from this a lot from the students that I don't want to go to the school, I want to start my own innovation. So what is your suggestion to all the school students out there? Yes. అయితే అంటే ఈ స్కూల్ డ్రాప్ అవుతునో లేకపోతే కాలేజ్ డ్రాప్ అవుతో ఇది కాదు ముఖ్యం, కానీ అయితే నాకు ఒకటి ఏమనిపిస్తుంది అంటే, చాలామంది చూడండి, మీరు ఎవరైనా వికలాంగులు ఉంటారు కదా, వికలాంగులు చాలా నాలెడ్జ్ కలిగి ఉంటారు. ఎందుకుంటారంటే వాళ్ళు ఒక 10 రకాల విషయాలు తెలుసుకోరు. ఏదైతే ఒక విషయం ఆయనకు కావాలో దాని గురించి ఎక్కువ స్టడీ చేస్తాడు, అందుకే రాణించగలుగుతారు బాగా. ఈ స్కూల్ డ్రాప్ అయిన వాళ్ళు వీళ్ళు కూడా, అరే మేము చదువుకోలేదు, మేము కూడా అంటే వాళ్ళతో పాటు పోటీ పడాలి కదా అనే ఒక పట్టుదల బాగా పెంచుకుంటారు అన్నమాట. పెంచుకొని నేను ఆయన కంటే సమానత్వం ఉండాలి అని ఒక లక్ష్యంతో ఒకటే ఒక విధానంతో వాళ్ళు ముందుకెళ్తారు, అందుకే బాగా సక్సెస్ కాగలుగుతారు. ఈ చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్నట్టంటే మేము అదే నేను ఫీల్ అయినది ఏంటంటే, నా తోటి మిత్రులందరూ మంచిగా చదువుకొని వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేసుకుంటే నా పరిస్థితి ఏందనే ఒక ఫీలింగ్ ఏర్పడి ఒకే దాని మీద మనసు పెట్టి దీంట్లోనైనా నేను రాణించాలి అని ఒక పట్టుదలతో ముందుకెళ్తాము. అదే చదువుకున్న ఇంజనీర్లు వాళ్ళు డాక్టర్ వీళ్ళంతా ఏమంటే మాకు అన్నీ తెలుసు కదా, మేము ఎప్పుడంటే అప్పుడు చేసుకోగలం, మాకు అది ఉందని ఒక అంటే ఆ ధైర్యం మీద వాళ్ళు ఉంటారు. అదే అది ఉంది కదా, మన చెప్పుకుంటారు, తాంబేలు కుందేలు రెండు పోటీ పెట్టుకుంటే కుందేలు అనుకుంటుంది కదా నేను 4 అడుగులు వేస్తే అంత దూరం పోగలనని, అదే తాబేలు అనుకుంటుంది నేను మెల్లమెల్లగా పోవాలి కదా, నేను ఆగొద్దు ఎక్కడ అనుకుని ఇది ప్రయాణం చేస్తుంటుంది. అది అట్లా అనుకుని నిద్రపోయి ఆగి ఉంటుంది, ఇది చిన్న చిన్న పారుకుంటూ పోయి లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటుంది. అదే వీళ్ళకి ఒక పట్టుదల ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే చదువుకున్నైనా వాళ్ళకు దారి తొందరగా దొరికి ఉంటుంది కాబట్టి దాని మీద మనసు పెట్టి చేస్తే మాకన్నా ఎక్కువ వేగంగా చేరుకోగలుగుతారు వాళ్ళే. కానీ దేన్ని ఒకదాన్ని ఎన్నుకొని దాన్ని పూర్తయ్యేంత వరకు దాని మీద పనిచేస్తే 100% వాళ్ళే ముందు చేరుకుంటారు. Yes. It's again a very good insight from you, sir. I mean, so what sir was mentioning is, if at all you focus on one thing, I mean, it doesn't matter if at all you're a school dropout or college dropout, just focus on one thing, focus on the problem, just focus on the solution, and the curiosity to learn is something that you'll have. Say, for example, the physically handicapped students, the grasping power of any physically handicapped students is a lot because, they focus on only one thing, they just focus on learning, or they just focus on one thing without getting distracted. So don't get distracted, try to just focus on one thing, whatever idea that you have, what are the problems that you are trying to solve, try to just focus on that thing, and definitely that will really help in solving the problems, something that sir was mentioning. And sir, and now talking about the business aspect for your machine, ante meeru Lakshmi Asu machine ki ante, because you never had any business background, you have come up with just an innovation తో వచ్చారు. దాన్ని అంటే హౌ డిడ్ యూ ఈవెన్ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ మేకింగ్ ఇట్ ఉండే బిజినెస్ మోడల్? అంటే అదేమైనా ఇంతకీ బిజినెస్ మోడల్ గా చేశారా, లేకపోతే ద మినిట్ యూ హ్యావ్ కమ్ అప్ విత్ ఇన్నోవేషన్ ఇంతమందికి ఎలా రీచ్ అయింది సార్ అది? అంటే ఈస్ దర్ ఎనీవన్ దట్ యూ హ్యావ్ సీక్డ్ ఫర్ సపోర్ట్, మీకు అది ఈ రేట్ లో అమ్మాలి లేకపోతే ఈ ప్రైస్ లో అమ్మాలన్న ఆ యాంగిల్, అంటే హౌ డిడ్ యూ గెట్ దట్? అయితే ఫస్ట్ నేను చేసినప్పుడు ఏంటంటే ఆ మెటీరియల్ ఎంత పడుతుందని చెప్పేసి మా వ్యూవర్స్ అందరూ కలిసి దాన్ని ఒక రేటు డిసైడ్ చేశారన్నమాట. చేసి నువ్వు ఇంత మార్జిన్ తీసుకో నువ్వు అని చెప్పేసి. కాకపోతే దానికి ఏం లెక్క లేదంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆ సమస్య పెద్దగా ఉంది, ఆ ఇన్నోవేషన్ వచ్చి ఉంది. అయితే దాన్ని అందరూ వాంటెడ్ చేయడం వల్ల నాకు ఆటోమేటిక్గా మార్కెట్ సోర్స్ ఏర్పడిపోయింది. అది బిజినెస్గా మారిపోయింది అన్నమాట. ఇంకొకటి లేదు దానికి, ఒకటి మన పేటెంట్ రైట్స్ కూడా మేము పొంది ఉన్నాము, దానికి ఇంకా కాంపిటీషన్ రాలేదు, ఆ బిజినెస్ అలా ముందుకు సాగుతూ ఉంది. అంటే మనం ఎక్కడైనా ముందు రాణించాలంటే ఎక్కడో లేని దాన్ని పట్టుకొని మనం ప్రయత్నం చేస్తే తొందరగా మనం మార్కెట్ చేసుకుంటాము, దానికి పోటీ ఉండదు, తొందరగా గెయిన్ కాగలుగుతాము. ఇంకొకటి కూడా అదే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఒకే దాన్ని ఫోకస్ పెట్టాలి అని ఒక విషయం మీద చెప్పినప్పుడు, నేను 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు
ఏమైందంటే నా మిత్రులందరూ వాళ్ళు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ క్లాస్ రావాలి, లేకపోతే స్కూల్ ర్యాంక్ రావాలనే ప్రయత్నం మీద బాగా 8 గంటలు కష్టపడి స్కూల్‌కెళ్ళి చదువుతారు. మరి నేను రోజు ఒక గంట సేపు ట్యూషన్ పోయి నేను 10th క్లాస్ ఎట్లా పాస్ కాగలుగుతాను 6 సబ్జెక్టులు అనుకున్నాను. అనుకోని దాంట్లో విభజించుకున్నాను. ఒకసారి 6కి 6 అటెంప్ట్ చేయొద్దు. ప్రతిసారి 2, 2 సబ్జెక్టు మాత్రమే చదవాలి. అట్లా 3 సార్లు అంటే మనం పై చదువులకు పోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి 2 సార్లకు 3 సార్లకైనా పర్వాలేదు. కానీ చేసింది అటెంప్ట్ అయింది కరెక్ట్ సక్సెస్ ఉండాలి. ఇప్పుడు 6 రాసి ఫెయిల్ అయిందని బాధ కంటే 2 రాసి పాస్ అయిందని తృప్తి ఉంటే ముందు పోగలుగుతాం. అట్లా నేను ప్రతిసారికి 2 సబ్జెక్టులు రాసి ప్రతిసారి పాస్ అయ్యి అంటే రాసిన 2 పాస్ అయ్యేది. అట్లా 3 సార్లు రాసి పాస్ అయ్యాను. అంటే గవర్నమెంట్ రిజల్ట్ విషయంలోకి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ ఫెయిల్. కానీ నా విశ్వాసాన్ని మాత్రం నేను పాస్ అయ్యాను. నేను రాసిన 2 అటెంప్ట్ చేశాను, 2 సక్సెస్ కాగలిగాను. అయినప్పుడు నాకు బాధ అనిపించేది. అట్లా 3 సార్లు రాసి పాస్ అయ్యాను. అంటే ఒక టార్గెట్ పెట్టుకొని ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయినాక నెక్స్ట్ టార్గెట్కి వెళ్తే సున్నితంగా మనం చేరుకుంటాం. అంటే ఎలాంటి కష్టం లేదు. ఫెయిల్ అనేది లేకుండా ముందుకెళ్తాం. ఫెయిల్ అయ్యి మళ్ళీ పాస్ అవుట్ కంటే. So this is a very good example for, slow and steady wins the race. So, I have asked 2 questions. I mean, one is, how did you get the business model out of it? I mean, sir doesn't have any business background and he is not even aware about the business terms. So I've asked him, how did you even come up with a business idea, or how did you even make it into a successful business model? So if at all you Google also about Lakshmi Asu mission, which I'm going to put it on the chat box, you will actually get to know, for how much, it is getting sold for, all of these things. You'll get the information. So when I asked him, how did you even come up with the pricing for it? How did you even come up with a good business model for it? He said, first of all, he has estimated all the costs that has been happened. I mean, whatever viewers, whatever, costs that have actually taken for that ASU, he has actually estimated that cost and then he started selling it in the market. Next thing, sir has given a very good example of his studies, because he was not at all very much inclined towards studies because of the family backgrounds that he had. So in 10th grade, there used to be about 6 subjects. So what he used to take is he used to take 2 subjects per year. That he just put that as a target, that I need to pass in the 2 subjects. And then he has taken 2 subjects in 3 years, and then he finally passed his 10th grade. But from the government's point of view, he was a failed student. But for him, he was very much happy because he knows the result that yes, I need to pass in only 2 subjects, and he used to pass in those 2 subjects. So I was just telling him that slow and steady wins the race. But taking that as an example, I'm not saying that we need to take that as an inspiration and we also should follow only 2 subjects per year or 3 subjects per year. But what I was telling is, he used to be very much focused. He used to set up goals. He used to set up some he used to have that vision to what it has to what he needs to achieve. So that is something that we are going to take that as an inspiration, sir. But okay, the next thing that I wanted to ask you is, what according to you success is? See, you have seen so many things, you got so many awards. There was a biopic that has taken about you. There was an invention from you. There are many inventions that are coming from you. When did you even think that yes, as an entrepreneur I am successful? అంటే ఆంటర్ప్రినర్గా నేను సక్సెస్ఫుల్ అని మీరు అనుకున్న సందర్భం ఏది సార్? అంటే మీ మీద సినిమా తీసినప్పుడా, లేకపోతే మీ ఇన్నోవేషన్ బయటకు వచ్చినప్పుడా, లేకపోతే మీ వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయినప్పుడా, లేకపోతే అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడా, పద్మశ్రీ వచ్చినప్పుడా? వాట్ వాజ్ యువర్ సక్సెస్ మూమెంట్? నాకు ఈ అవార్డ్స్ కంటే ముఖ్యంగా మా కమిటీ వాళ్ళందరూ వాడుకొని వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అంటే వాళ్ళు అభివృద్ధి అవుతున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది అనమాట. చాలా కరెక్ట్, ఇది నేను చేసింది వాళ్ళందరి జీవితాల్లో ఒక అంటే ఆర్థికంగా తోడ్పడడానికి నా ఇన్నోవేషన్ ఉపయోగపడని చెప్పేసి అప్పుడు నేను బాగా సంతోషపడ్డాను. అంటే నేను వాళ్ళ ఇంటికి రిపేర్ చేయడానికి వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళందరూ అనేవాళ్ళు అన్నమాట, మల్లేశమన్న నీ మిషన్ తీసుకున్న తర్వాత మా కష్టం తప్పి మేము అభివృద్ధి అయినాము, ఇన్ని ముగ్గాలకు పని కలిగిస్తున్నామని చెప్పినప్పుడు తర్వాత
ఇంకొకటి ఒక అమ్మాయి ఫోన్ చేసింది. ఫోన్ చేసి, "మల్లేశం అన్న, నీ ఆశయంతం రాకపోయి ఉంటే నేను కూడా ఆశపోసేదాన్ని మా అమ్మలాగా. ఆ ఆశయం వచ్చింది కాబట్టి నేను చదువుకొని నేను ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నానన్నా, నీ ఆశయం పుణ్యమా" అన్నది. అప్పుడు అనిపించిందనమాట. వెరీ గుడ్. నా ఆశయంతం ఎందరికో ఇలాంటి లబ్ధి చేకూర్చిందని అప్పుడు నాకు మనస్తృప్తి అనిపించింది. Yes, yes. I mean, that's a wonderful, sir. I mean, even for most of the entrepreneurs, I think the success comes if there is any usability of what we have actually made. So what sir was mentioning is, I've asked him, because there was a biopic, there is a movie called Mallesham that has been shot in Telugu, in Tollywood, and also sir has got so many awards, like I was mentioning, and there is an invention. I asked him what was his success moment. I mean, when do you consider that you are successful? Then sir has given a very good answer that the entire community of the handloom weavers, he was saying that when he has actually introduced the machine, lot of efforts were reduced. It's like invention of a computer for an IT person. I think Lakshmi Asu machine, I would say that it has just like how computer has revolutionized the entire industry. I think Lakshmi Asu machine has actually revolutionized the entire handloom industry. So he said that the efforts, the manual efforts that people are actually trying to put has been completely reduced because of this machine, and it has made lot of beavers' lives easier. I think he has got a lot of testimonials from all of them, and that is when he considered himself as a successful person. And once again, kudos to you, sir. I think how how people has actually respecting Bill Gates for creating a Windows or new operating software. I think you deserve that much respect for creating a new revolution in the handloom industry. Thank you so much for that as well. And sir, again, I wanted to talk about the current generation. Because a lot of our students are watching, and also a lot of youngsters watching this program live. I wanted to ask, వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ద కరెంట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్? అంటే మీకు ఏమైనా అప్డేట్స్ వస్తున్నాయా? డూ యూ ఈవెన్ ఓపెన్ ద బుక్స్ అండ్ సీ ద కరికులమ్స్? మీరు చూస్తుంటారా? అంటే ఈ కాలం వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద స్కూల్స్ అని మీరు చూస్తున్నారా? వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ దాట్? ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో నేను అనుకుంటాను ఏంటంటే, చాలాసార్లు అనుకునేమన్నమాట. అంటే నాకు కావాల్సినది నేను చదువుకునే అవకాశం ఉంటే బాగుండు అనుకునేది. అలాంటి అవకాశం ఇప్పుడు పెట్టబోతున్నారంటే నిజంగా చాలా సంతోషం అనిపించింది అనమాట. అంటే అది చిన్నప్పటి నుంచే టెక్నికల్ సంబంధించిన కోర్సులు మనకు ఉండాలి. ఉన్నప్పుడు మనం 10th ఇంటర్మీడియట్ గ్రేడ్కి వచ్చేసరికి ఎన్నో చేయగలుగుతాం. అదే నేను బయట దేశాల యూట్యూబ్లో అమెరికా నుంచి పిల్లలు చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చేసే ప్రాజెక్ట్ చూస్తే వాళ్ళు చింతకింతగా ఉంటారు, రకరకాల ప్రాజెక్టులు చేస్తుంటారు, ఎలక్ట్రానిక్ మీద, మెకానికల్, ప్రోగ్రామింగ్ అంతా. మనం ఎప్పుడు అవుతాము అనిపించేది. అలాంటిది ఇప్పుడు మన దగ్గర దొరుకుతున్నప్పుడు నిజంగా చాలా సంతోషపడుతున్నాను ఈ విధానం మీద. Thank you. Yes, sir. I mean, there is a lot of revolution in the education system also. In fact, we are teaching coding to the students. We are teaching, electronics. We are teaching mechanics to the students. We are teaching business, entrepreneurship to the students. There is a lot of revolution that has happened. I am sure, ఇది మీరు ఉన్నప్పుడు కానీ ఇవన్నీ తీసుంటే, I think, I'm sure Lakshmi Asu mission will be definitely it will go to the next level. That's for sure. And I think there are few questions from the audience. I wanted to take some questions meanwhile from the audience that are there. So sir, we have a student named Shreya Gupta. She asked, sir, since you invented this great machine, you never had any business background. How did you manage to reach all the people? We are the people who want to be entrepreneurs. Do you have any suggestions to us? Any business principles you followed? So I think I've already asked most of these questions, that అంటే మీ బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకపోయినా సరే మీరు అందరు పీపుల్కి how could you reach to so many people? That is one question that she has asked, and she wants to become an entrepreneur. And any suggestions to give her, any suggestions that you have to give her? సరే, ముఖ్యంగా ఫస్ట్ చెప్పాను ఏంటంటే, నాకు
ఆ బిజినెస్ అవకాశం తనంత అదే వచ్చిందన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆ సమస్య బాగా ఉంది. అది రావడంతో అందరూ నన్ను అడగడంతో నా బిజినెస్ అట్లా పెరిగిపోయింది. నిజంగా నాకు బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు. నాకు టెక్నికల్ కూడా తెలియదు. కానీ అది నాకు అనుకూలించింది అట్లా. ఆ ఇండస్ట్రీలో ఆ లోపం భారీగా ఉంది కాబట్టి, ఆ లోపాన్ని తీర్చే ఒక యంత్రం వచ్చింది కాబట్టి ఆటోమేటిక్‌గా అది నాకు బిజినెస్‌గా మారిపోయిందండి. అది నాకు అంటే బిజినెస్ మీద పెద్దగా ఐడియా లేదు. కొత్త ఇన్నోవేషన్‌ల మీద ఐడియా ఉంది కానీ బిజినెస్ మీద ఐడియా లేదు. అది తను నాకు రావడంతోటి నేను బాగా గెటాన్ అయిపోయాను. Yes, yes, definitely, sir. Definitely. So, what sir was mentioning is, Shreya, I hope you understand Telugu, but still, I wanted to talk to others as well. So, what sir was mentioning is, he doesn't have much of a business background earlier, but he has innovated, and there are a lot of people. Once he has actually seen the demand for this, that is when he has taken help from certain people and then started delivering. But now also, he's completely now also he is completely inclined towards innovation rather than the business, and that's what sir is mentioning. So next question again from Shreya is, how did this invention, Lakshmi Asu machine, affect your lifestyle and status in the society? So it's a very good question. మీరు ఆ ఇన్వెన్షన్ వచ్చిన తర్వాత అంటే how is your lifestyle changed, sir? అంటే మీ because I'm sure you the kind of respect, the kind of awards, achievements అవన్నీ వచ్చిన తర్వాత how did it affect your lifestyle? అంటే మీ the way you are thinking has been changed, లేకపోతే like how is your lifestyle? ఒకటి అంటే మిషన్ వచ్చిన తర్వాత రాలేదు. గుర్తింపులు వచ్చిన తర్వాత, అవార్డ్స్ గుర్తింపులు వచ్చిన తర్వాత సమాజం గౌరవించి చూడడం మొదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత మనకు ఆ గౌరవాలు అవన్నీ నాలో ఏ మార్పు తెచ్చాయంటే, మనం ఇంకా సమాజానికి చేయాలి, ఇంకా బాగా చేయాలి అనేది ఆ గౌరవాలన్నీ నాకు ఒక బాధ్యతగా అనిపించి, సమాజం కోసం ఇంకా చాలా రకాలుగా చేయాలి. అంటే సమాజం మేలు కోరి అన్ని రకాలుగా మనకున్న అవకాశాలను ఉపయోగించి సమాజానికి తోడ్పడేట్టు చేయాలని చెప్పేసి ఆ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత నాకు అనిపించింది. అంటే సమాజపరంగా నాకు చాలా గుర్తింపు వచ్చింది. సినిమా రంగం కానీ, పద్మశ్రీ కానీ, మోడీ గారి అవార్డు కానీ, ఇవన్నీ చాలా పెద్ద గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి. ఆ గుర్తింపే కాదు, నాకు ఒక బాధ్యత కూడా అయినాయి అవన్నీ. ఆ బాధ్యతతోటే నేను సమాజానికి ఇంకా మంచి చేయాలి, గొప్ప ఇన్నోవేషన్ చేయాలి, అంటే ఎక్కువ వేల మంది, లక్షల మందికి ఉపయోగపడేంటి పనులు చేయాలనేది నాలో ఇంకా ఆలోచన పెరిగింది. ఎస్ సార్. సార్ అంటే ఇంకా ఆర్ దర్ ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఇంకా ఉన్నాయి సార్? అంటే ఇప్పుడు ఆ మషిన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా యు ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ లాట్ మెనీ ఇన్వెన్షన్స్. ఇంకా టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలోని అంటే ఐ ఆల్రెడీ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు పుట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. మనకి టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీలోని కూడా ఇంకా అంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద మషిన్, అంటే ఆర్ దే లుకింగ్ ఫర్ మచ్ మోర్ అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ మషిన్? అంటే మీరు ఇంకా ఆర్ యూ స్టిల్ వర్కింగ్ ఆన్ ద అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్ ఆఫ్ దిస్ మషిన్? అంటే ఇక్కడ ఒక మిషన్ ఒకటే కాదు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందంటే, ఈ హ్యాండ్లూమ్ ఉంది. హ్యాండ్లూమ్లో ఎప్పుడు వీళ్ళు చేసేది పద్ధతులన్నీ మారుతుండాలి. అంటే ఆ డిజైన్స్ మారాలి. అంటే ఎవరైతే వినియోగదారులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు కొత్తదనం కోరుకుంటారు. ఆ కొత్తదనానికి వీళ్ళందరూ ప్రిపేర్ అయ్యేటట్టుగా వాళ్ళని మార్పు చేయాలి. లేదా ఒక మిషన్ ద్వారా ఏదైతే పెట్టి, ఇప్పుడు కంప్యూటర్లు ఎట్లా చేస్తాము, ఒక ఫోటోషాప్లోకి వెళ్ళి రకరకాల మార్పులు చేస్తాం. అలా ఈ డిజైన్స్లలో కూడా అలాంటి మార్పులు జరగాలి. ఎప్పుడు ఒకటే రకాన్ని ఎవరు ఇష్టపడరు. ఈ సంవత్సరం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండొద్దు. అట్లా మార్పాలంటే వ్యవస్థలో అంటే టెక్నికల్గా మనం వాళ్ళకు అవన్నీ అరేంజ్ చేసి పెడితే వాళ్ళు ఈజీగా మార్చుకునే అవకాశాన్ని మనం తెచ్చి పెడితే అప్పుడు వీళ్ళకి ఎప్పుడు పని దొరుకుతుంది. ఆ వినియోగదారులకు కూడా కొత్త రకం వస్తుంటాయి. అప్పుడు హ్యాండ్లూమ్ వ్యవస్థ నిలబడుతుంది. అలా చేయాలనేది నా తపన. Yes, definitely. I think that will happen, sir. And there is a question from Kirti, our student. She has asked, how are you able to produce the machine with no connections or business background? How long did it take to get it to the market? అంటే మీకు అంటే ఇన్వెన్షన్ వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్లోకి రావడానికి అంటే how long did it take, sir? What was the process that has happened? లేదు, వెంటనే నా మిషన్ వచ్చిందని ఒక పేపర్లో ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. ఆర్టికల్ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే చాలా మంది, వందల మంది వచ్చేసి నాకు కావాలి, మిషన్ కావాలని ఆర్డర్ ఇచ్చడం మొదలుపెట్టారనమాట. అక్కడి నుంచి నాకేమో అసలు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నేను వాడుకున్నాం అనుకున్నాను. ఆ మార్కెట్ తనంత వచ్చింది కాబట్టి నేను ఆ లైన్లోకి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. Yes. All right. So, Kirti, so sir was mentioning immediately the minute
Sir has got the idea, it was immediately there in the market, and even with no connections or business background, to answer to the previous question, he has of course, after getting the machine, there was a lot of support from the people to get it. Sir, also, here I wanted to ask you one thing. మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఒక ఇన్నోవేషన్ సెల్ ని స్థాపించింది. అంటే there is an innovation cell where, for handlooms, and also they're extensively promoting, especially KTR gar chuste, he actively promotes this handloom and also this weavers industry. So అదేమైనా సపోర్ట్ చేసింది సార్? అంటే ఇన్నోవేషన్ సెల్ ఎంతవరకు వచ్చింది, అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్నోవేషన్ సెల్? అంటే మనకి ఏమైనా కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ సిమిలర్ టు దిస్ ఏమైనా వస్తున్నాయా? ఎనీ సపోర్ట్ దట్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, సో దట్ వీ కుడ్ ఆల్సో జాయిన్ దట్ మిషన్. ఇప్పుడు ఇన్నోవేషన్ సెల్ ద్వారా లాస్ట్ ఇయర్ అంతకన్నా ముందు సంవత్సరం బాగా అంటే గ్రామాలకు వెళ్ళి బాగా పబ్లిసిటీ చేసి కొత్త ఇన్నోవేషన్స్ కానీ ఐడియాస్ కానీ ఎవరి దగ్గర అన్ని బాగా సేకరించారు. సేకరించి చాలా అంటే దాన్ని కూడా చాలా ముందు తీసుకుపోయారు. దాంట్లోకి వెళ్ళి నాకు ఈరోజే ఒక వెబినార్లో కూడా పిల్లలు పాల్గొన్నారు. వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక 5గురు స్టూడెంట్స్ కలిసి ఒక ఎన్జూస్ అని ఒక కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకొని రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని వాళ్ళు కొత్త కొత్త ఐడియాస్ని, అంటే ఉద్యోగము కాదు మాకు ఎక్కువ అంటే వాళ్ళు ఈ దీంట్లో పాల్గొన్నారన్నమాట. టీఎస్ ఇన్నోవేషన్ దాంట్లో పాల్గొని గ్రామాలను తిరిగిన తర్వాత వాళ్ళకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, అసలు మనము జాబ్ కోసం ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నాము, ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఎందుకు మారద్దు, కొత్త ఇన్నోవేషన్ ఎందుకు డెవలప్ చేయొద్దని చెప్పి 5గురు స్టూడెంట్స్ కలిసి ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని, మేము ఉద్యోగం కాదు, ఇన్నోవేషన్లో ఎంతో ఉంది, వీళ్ళు రూరల్లో ఉండి ఇది చేయగలము, మేము చదువుకున్నాం, మాకు అంత నాలెడ్జ్ ఉంది, ఎందుకు చేయలేమనే ఒక ఛాలెంజ్గా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి ఈరోజు ఒక కార్యక్రమం పెట్టారు. చాలా బాగా అనిపించింది. అయితే కేటీఆర్ గారు కూడా నాకు అంటే స్పెషల్గా ఇన్నోవేషన్ సెల్ తరఫున కాకుండా నాకు స్పెషల్గా నేను ఈ ఆసుమిషన్ తయారు చేసినందుకు పద్మశ్రీ వచ్చిన తర్వాత ఆయన పిలిచి నన్ను సత్కరించి, మల్లేశ్వర గారు నీకు హ్యాండ్లూమ్లో తగినంత నాలెడ్జ్ ఉంది, నువ్వు హ్యాండ్లూమ్లోనే కొన్ని కొత్త రకమైన ఇన్నోవేషన్లు తయారు చేయాలి అని చెప్పేసి నాకు ఒక ₹1,00,00,000 గ్రాంటుని ఇచ్చి ఒక ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసుకోమని ఇచ్చారు. అది పని నడుస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ ఇయర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అది ఆ ప్రోత్సాహం దొరికిపోయింది నాకు గవర్నమెంట్ నుంచి. Yes. I think what sir was mentioning is, especially on the innovation cell, he's been actively trying to look out for innovations in the handloom and textile industry, especially in the handloom side. He's looking for a lot of innovations. Last year and before last year, he went to so many villages to look out for some innovations. And also our Minister for IT, Shri KTR, Minister for IT Telangana, Shri KTR has actually granted 1 crore rupees to Mallesham sir to run an innovation cell, especially on his own, so that he can run an innovation cell on his own. And he's going to start that entire innovation cell starting from the next year. And also we will see what all opportunities that are there, so that our students can also get some more good opportunities to work in the handloom industries. So we have a question from Vishal, so you can unmute and then you can ask the question. Yes, sir. Sir, just like you said now that you visited various villages to find innovative things that the students and also the people are making in these districts. So just like that, we at Metamorphosis also go to various districts like Khammam, Mehboob-Nagar, to find students who are very much interested in innovation, creativity. So we go to these places and we conduct training, sir. We conduct training to the students related to entrepreneurship. So while we are conducting this training, I have observed a lot of students, especially in government college, sir, we conduct this training. So we have observed that these students, they might be the best students. For example, there's one student whom I came across. Right from class 1, he's been studying the best, sir. Like he has been getting the very good marks, and he's also very much interested in coming up with new things and creativity. But as soon as he got into college, after his 4 years is done, he has no support from his family or no support from anyone over there. So what he tends to do is he tries to go towards the government job. Government jobs are great, sir, I agree, but they try to like just settle with any job that they're getting, sir. For example, that student who is the topper, he just settled with a job of an attender. So there are many students, sir, like this who really want to implement their ideas, who want to actually give jobs to many other people in this in their entire district.
but they just settle for the jobs so that they can actually take care of the family. So for these kind of students, sir, because a lot of students are watching from Mehboob Nagar and Khammam, so what do you want to say students like this, sir? What do you think that they should do if in case they don't get a support from their family or from any of their guardians? What do you think they should do so that they can do whatever they like? Hello. Yes, sir. So what Vishal is saying is, so we have students from even the rural districts also. వాళ్ళకి అంటే ఆంటర్ప్రినర్షిప్ జర్నీ తీసుకోవాలని ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళకి తగిన సపోర్ట్ దొరకదు, ఐదర్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ కానీ కాలేజెస్ కానీ, లేకపోతే వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఉండదు. సో ఈ తరుణంలో వాట్ దే డూ ఇస్ దే ఆర్ టేకింగ్ అప్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్. సో వాళ్ళేమో గవర్నమెంట్ జాబ్స్ తీసుకొని దే విల్ బి సెటిలింగ్, అండ్ దెన్ వాళ్ళకి ఏదైతే ఐడియా ఉందో ఎనీవేస్ ఇట్ విల్ get down. And not only government students, even lot of private colleges also, they might not be getting support from their colleges or the parents, లేకపోతే వాళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ లేకపోయి ఉండొచ్చు, వాళ్ళ ఐడియా వచ్చిన వాళ్ళకి. సో ఇలాంటి వాళ్ళకి వాట్ యూ సే, వేర్ దే డు నాట్ హ్యావ్ సపోర్ట్ బట్ దే హ్యావ్ గుడ్ ఐడియాస్, సో వేర్ డు యూ వాంట్ దెమ్ టు స్టార్ట్? ఇలాంటి వాళ్ళకు అంటే ఇటు అంటే ప్రభుత్వం తరఫున ఒక ఇన్నోవేషన్ సెల్ అది ఒక బాగా పనిచేస్తుంది. తర్వాత ఇటు ఉంది కదా, మీద ఉందిగా మెటాపర్పస్ బి సంస్థలు అంటే వాళ్ళు కూడా చాలా అంటే ఆ గ్రామంలో ఉన్న పిల్లలందరూ తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా మారడానికి లేకపోతే ఇన్నోవేషన్గా చేయడానికి మీ ఇలాంటి సహకారం ఉంది. అయితే ఇంకో NIF నేషనల్ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్, తర్వాత పల్లె సృజన, ఇలాంటి సంస్థలు చాలా ఉన్నాయి. పల్లె సృజన మన హైదరాబాద్లో ఉంది, NIF అహ్మదాబాద్లో ఉంది. ఇలాంటి సంస్థలు చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయి. ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మేము ఒక ఇన్నోవేషన్ మాకు ఒక ఐడియా ఉంది అన్న వాళ్ళకు అలాంటి ఎంకరేజ్మెంట్ బాగా దొరుకుతుంది. నాకు కూడా NIF నుంచి వెళ్ళి పల్లె సృజన నుంచి వెళ్ళి బాగా సపోర్ట్ దొరికింది ఈ అవార్డ్స్ అన్ని రావడానికి. అంటే ఇన్నోవేషన్ చేశాను, కానీ ఈ అవార్డ్స్ ఈ రివార్డ్స్ అన్ని రావడానికి వాళ్ళు నాకు బాగా తోడ్పాటు చేశారు. పేటెంట్ రైట్స్ వాళ్ళే ఇప్పించారు. అలా చాలామంది పిల్లలకు కూడా మీలాంటి సంస్థలు కానీ ఇంకా పై ఎవరికైనా ఇన్నోవేషన్ చేయాలని తపన ఉన్న వారికి వెతుక్కుంటే మార్గాలు ఉంటాయండి. ఎక్కడైనా చేయాలని తపన ఉండి వెతుక్కుంటే మార్గాలు దొరుకుతాయి. నా ఆలోచన ఇది ఉందని మీరు ఒక వెబ్సైట్లో పెట్టినా ఇద్దరు సహకరించడానికి ముందుకున్నారు. ఇలాంటి సంస్థలు వస్తాయి, మా పల్లెటూరులో వస్తాయి, NIF వస్తుండ్రు, అందరూ సహకరిస్తానుకున్నారు. కాకపోతే నా దగ్గర పెట్టుకుంటే అది అక్కడ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా మనకున్న ఆలోచనని 10 మందితో షేర్ చేసుకుంటే అది ఎక్కడో దగ్గరికి పోయి కనెక్ట్ అయ్యి మీకు సహకారం పూర్తిగా దొరుకుతుంది. అలాంటి సహకారం తీసుకొని మీ ఐడియాని మీతోనే అంటే నేను చేయలేని అనే ఆలోచన నుంచి మరిచి మీరు ముందుకు పోవడానికి ఆస్కారం అయితే ఉంది. ఈ రోజుల్లో టెక్నాలజీ బాగుంది, సోషల్ మీడియా ఉంది. ఏ ఒక్క ఆలోచన నాకు ఇదని చెప్తే అందరూ ముందుకు వస్తారు సహకరించడానికి. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. That's really Yes. good. And also, sir, one more question Yeah. from Shreya. She has tried asking you, sir. So, ఈ జర్నీలో మీరు ఎప్పుడైతే మీరు స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ఆసు మెషిన్ కనిపెట్టినప్పటి నుంచి దానికంటే ముందు నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు అది చేసేటప్పుడు మీ ఫాదర్ చాలా మంది వద్దని చెప్పారు, దాని గురించి చేయకుండా నార్మల్ జాబ్ చేసుకోమని ఎంతోమంది చెప్పినారు సార్. సో ఆ టైంలో మీరు ఆ మీ ఎమోషన్స్ని ఎట్లా కంట్రోల్ చేసుకోగలిగారు సార్? అంటే అంతమంది తిడుతున్నా కానీ అంతమంది చేయొద్దని చెప్తున్నా కానీ హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ ఇట్ సార్? కరెక్ట్ అండి. అంటే చాలా మందికి ఉన్న సమస్య ఇది. అంటే అందరికీ ఇక్కడ వస్తుంది. అయితే నేను ఎప్పుడైతే ఒక ఇన్నోవేషన్ నా మిషన్ చేయాలనుకున్నా, అసలు వాస్తవంగా ఇన్నోవేషన్ వాడు కూడా నాకు తెలియదు నేను చేసేటప్పుడు. అంటే ఇప్పుడు పబ్లిక్ వచ్చినాక ఇన్నోవేషన్ అంటారు దీన్ని అనేటప్పుడు నేను ఇన్నోవేషన్గా ఆ వార్డును వాడుతున్నాను. అయితే ఆ మిషన్ చేసేటప్పుడు నేను అనుకున్నాను ఒక 5 భాగాలు అనుకున్నాను. 5 భాగాలు అనుకుని ఫస్ట్ ప్రారంభించాను ఒక పార్ట్ని. ఒక పార్ట్ చేసేటప్పటికి ఎవరి నుంచి నాకు వ్యతిరేకత రాలేదు. సరే ఏదో వాళ్ళు చేస్తుంటే మన సరదా ఏదో చేసుకొని అన్నట్టుగా ఒప్పుకున్నారు. ఆ ఒక్కటిని ఎన్నో కష్టాలు అధిగమించి 1 సంవత్సరం పట్టింది. ఎన్నో కష్టాలు అధిగమించి దాంట్లోకి బయటపడుకుంటూ రాగలిగాను. ఆ ఒక్కటి వచ్చిన తర్వాత నాలో విశ్వాసం పెరిగింది. అంటే ఏది లేకున్నప్పుడు ఒకటి చేయగలిగాము, మరి మిగతా 4 కూడా చేయగలవు కదా. దీనికి ఏ బేస్ లేకుండా ఒక నాలెడ్జ్ పొందగలిగాం, మిగతా వాడు కూడా పొందుతాం. కాకపోతే టైం కావాలా, ఖర్చు అవుతుందా, ఏదో అవుతుంది అనిపించింది. అయితే వీళ్ళు ఎంతమంది అన్నా కూడా నేను ఏంటంటే వాళ్ళ మాటలను ఏమాత్రం పట్టించుకోలేదు. అంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఇవ్వలేదు ఆ మాటలకు. వాళ్ళు తిడుతున్నారు కదా, వాళ్ళు ఇట్లా అంటున్నారు అట్లా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోలేదు. వాళ్ళు అంటున్న మాటలని వదిలేసాను అన్నమాట. నా ఆలోచన దీని మీద పెట్టినాను కాబట్టి నేను ముందు పోగలిగాను.
అయ్యో మా నాన్న తిట్టుండు, మా చుట్టుపక్కల తిట్టుండు, మా బంధువులు తిట్టిరని ఎక్కువ దానికోసం ఆలోచిస్తే నేను ఈ ఉన్నదాన్ని మర్చిపోయేటవాడిని. అట్లా నేను దాన్ని ఆలోచించలే. నాకు ఒకటి అయింది, ఇంక రెండోది కావాలి, దానికోసం ఏం ప్రయత్నం చేయాలనే ఆలోచన మీద ఉన్నాను తప్ప వీళ్ళు అంటురని దాని మీద ఉండలేదు. అప్పుడప్పుడు అనిపించేది ఎందుకు ఇంతమంది అనంగా కూడా నేను చేస్తానని. కానీ ఒకటి అయిన తర్వాత విశ్వాసం మనసులో పెరుగుతుంది. అందుకే చెప్పాను కదా, అంటే చేసేది చిన్నదైనా పెద్దదైనా ఒక్కటి సక్సెస్ అయితే, అంటే చిన్నదాన్ని కూడా మనం సక్సెస్ అయితే ఆ తర్వాత ఆ తృప్తితోనే వెళ్ళిపోతాం మనం. కానీ అన్నీ ఒక్కోసారి చేయడానికి ప్రయత్నించి ఇక నేను చేయలేనని ఊకునే దానికంటే అంచెలంచెలుగా చేసుకుంటూ పోతే మంచిగా సక్సెస్ ఉంటాము. వెనక్కి రాము, ముందుకే పోతే తప్ప వెనక్కి రాము. ఆ ముందుకు పోతే ఇంకా అంటే రిటర్న్ ఛాన్సే లేదన్నమాట. ఒక స్టెప్ ఎక్కినామంటే అక్కడే ఉంటాము, లేకపోతే కింద పడము. అదే అన్నీ ఒకసారి ప్రయత్నించి ఒకసారి పేరుకి ఎక్కాలి అనుకుంటే ఎప్పుడో కింద పడతాం. అలా అంటే నా విధానం ఏంటంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంచెలంచెలుగా చేయడానికి బాగా ఆలోచిస్తాను అనమాట. అంటే ఒక భాగాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటాను, అక్కడికి రీచ్ అయినాక అక్కడి నుంచి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి, అక్కడి నుంచి ఇంకా ముందుకెళ్ళాలి, ఇట్లా అనుకుని నేను వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళు అన్న మాటలు వాస్తవమే, చాలా అన్నారు. ఇప్పటికి కూడా ఎవరైనా పిల్లలు ప్రయత్నం చేయబోతే కూడా వాళ్ళ పేరెంట్స్ 2 రోజులు 3 రోజులు చూస్తారు. ఎందుకు చేస్తాడు, నేను చేతుకు సపరేట్గా ఏదైనా జాబ్ చేసుకోపో, మనం నీ దోస్తుగాడు చేస్తుంది కదా వాళ్ళతో పాటు కూడా చేసుకోపో, వాళ్ళని చూడమని వీళ్ళు చూడమని చెప్తారు తప్ప నిజంగా మనం ప్రోత్సహించరు. ఏ పేరెంట్స్ అయినా ఎట్లా తయారయ్యారంటే కంపారిజన్ చేసుకుంటారమ్మ. కంపారిజన్, వాడికి అంత పెద్ద జాబ్ వచ్చింది కదా, నువ్వు అంతకన్నా పెద్ద సంపాదించు, వాడికి ఇంత ర్యాంక్ వచ్చిందా అంతకన్నా ఎక్కువ చేయి, నెలకు సాలరీ ఎంత ఉండాలి, 2 లక్షలు ఉండాలి, 1 లక్ష. ఈ కంపారిజన్ ఉన్నారు. కానీ అరే నీ నాలెడ్జ్ తోటి ఒకటి చేయరా, చేసి నువ్వు ఏదైనా సమాజానికి అందించరా అనే పేరెంట్స్ తక్కువగా ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా ప్రోత్సహించాలి, పేరెంట్స్ కూడా ప్రోత్సాహం. అంటే నేను అనుభవించిన దానికి ఏం చెప్తున్నానంటే, పేరెంట్స్ ప్రోత్సహించకపోయినా పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళని డిస్కరేజ్ చేయొద్దు. అంటే నువ్వేం చేస్తావు రా అని మాత్రం అనకూడదు. ఎవరికో ఏదో ఒకటి ఉంటే ప్రయత్నం మొదలు పెడతారు. అంటే ఆ లోపల ఏం లేకుండా ఉత్తనే మొదలు పెట్టాడు. తన లోపల ఏదో ఒక జిల ఉంటుంది, నేను చేస్తాను, నేను చేయగలని. కాకపోతే వీళ్ళ మనిషికి ఏంటంటే మాటలే బలము, మాటలే బలహీనత. ఎవరైనా అరే నువ్వు చేయగలవురా అంటే ఇంకా కొండెక్కుతాం మనం. నువ్వేం ఎక్కుతారో గుట్ట కూడా ఎక్కలేవురా అంటే అక్కడే ఆగిపోతాం. అంటే ఆ నిరాశపరచకుండా ఉంటే చాలా అనిపిస్తుంది అన్నమాట నాకైతే. ఆ పేరెంట్స్ కూడా నేను రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, అదే మీ పిల్లలు ఎవరైనా ప్రయత్నం చేస్తే మాత్రం నిరాశపరచకండి, వదిలేయండి, ప్రయత్నం చేయండి, వదిలే. అప్పుడు కాకపోతే ఇంకోసారి అవుతుంది కానీ కాదనేది ఉండదు. మనసులో ఒకటి ఆలోచన స్టార్ట్ అయిందంటే ఎవరికైనా చేయాలి, సాధించాలని ఉంటుంది. ఇది చుట్టుపొట్టి మాటతోటి నిరాశతోటి ఆగిపోతుంటారు చాలా వరకు. కాకపోతే చేసే వాళ్ళకి నేనేం చెప్తున్నానంటే, ఎవరైనా మీరు అనుకున్నది లక్ష్యం మీకు మంచిగా అనిపిస్తే, చేయగలనని మీకు ఆ తపన ఉంటే అదే ప్రకారం పోండి. ఎవ్వరు ఏమన్నా పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్ళండి, ఖచ్చితంగా మీకు విజయం సొంతం అవుతుంది. Yes. Thank you so much, sir, for your words. Thank you, Vishal. I think sir has given a very good insight here. For anything that you have, try to set up milestones and try to achieve the first milestones in business. For our students, we call it as minimum viable product. So sir is asking us to first achieve that. That will give you lots and lots of boost to achieve your further milestones, and there the success will automatically come. And there is a good message that sir has given to the parents also is, if any child wants to experiment, let them do it. I mean, you do not give them any insight, let them figure out, let them fail, or let them learn in the process. So even if you're not trying to encourage them, but don't disappoint them by doing this. Sir, that was the message that sir has given to all the parents. Sir, we will take one last question. There is a question from Mania, a student of Metamorphosis. She has asked, sir, in this COVID situation, the demand would have gone down for handloom weavers. How can we support them? So ఈ కోవిడ్ టైంలోని డిమాండ్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు, especially for the handloom weavers, how can we support, or how are you supporting during this crisis, sir? అంటే ఇప్పుడు ఈ కోవిడ్ విషయంకి వచ్చేకి ఏముందంటే, అందరికీ శుభకార్యాలు అనేవి తగ్గిపోయినాయి. అందరి ఇళ్లలో ఎక్కడైనా తగ్గిపోవడంతో ఈ నూతన వస్త్రాలు కొనుగోలు శాతం పడిపోయింది. వాళ్ళకు అంటే పని లేకుండా అయిపోయింది.
అంటే మీరు మాకు సపోర్టు అంటే మా వ్యూవర్స్ కమ్యూనిటీకి అందరికీ సపోర్ట్ చేయాలంటే ఒకటే, వీలైనంత వరకు వస్త్రాలు కొనండి, హ్యాండ్లూమ్ వస్త్రాలు కొనండి. కొంటే వాళ్ళకు ఆ కొనుగోలు జరిగినప్పుడు మళ్ళీ మార్కెట్ వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అట్లా కొంచెం మీ తరపున ప్రోత్సహించండి. మేము అంటే చాలా సెమినార్లు కూడా చెప్తున్నాము. మీరంటే ఒక హ్యాండ్లూమ్ వస్త్రం మీరు కొన్నారంటే పరోక్షంగా మీరు వాళ్ళ కుటుంబానికి సహాయం చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. అంటే అలాంటి ఆ సహాయము మీరు కొనుగోలు వల్ల మాకు దొరుకుతుందని ఆశిస్తూ మీరు కొనాలని మేము కోరుకుంటున్నాం ఈ సందర్భంగా. Yes, thank you so much, sir. I think this is a very good insight that I'm also going to suggest the principals, the students, parents, and also the entire community that let us support the entire handloom industry. We will try to buy as many handloom clothes as possible. I'm sure they are pretty much they are also the style statements also these days. Handloom dresses are the style statements also these days. I've been seeing a lot of industry stars and also movie stars that are promoting this handloom industry, and we will also try to support as much as we can. And also belated a happy National Handloom Day to you. And we will also try to see how well we could actually promote this entire handloom garments at our schools, and also for the parents here. Thank you so much for that, sir. So one last thing that I wanted to ask you is, there was a movie that has made on you called Mallesam, on your name itself. I've seen that movie, and ఆ మూవీలోని అంటే మీ గురించి చాలా చెప్పలేదు సార్. ఎందుకంటే చెప్తే జనాలు నమ్మరని చెప్పేసి చెప్పలేదని చెప్పేసి నేను ఎక్కడో చదివాను. సో ఇంకా ఈస్ దట్ సంథింగ్ దట్ స్టిల్ వీ నీడ్ టు నో apart from that movie, anything that anything that and we have clearly seen the challenges that you've been going through in that movie, and also most of our students are going to watch that movie, guys. So there are subtitles available for that movie. Please, during it is a weekend, try to spend about a couple of hours in watching that movie. So is there any thing that we still need to know in that movie? తెలుగులో ఒకసారి అంటే ఇంకేమైనా మీ గురించి తెలుసుకోవాల్సి ఉందా సార్? అంటే ఆ మూవీలో కాకుండా ఇంకా, ఎందుకంటే నేను చదివాను ఇది, ఐ సీన్ ఇన్ సో మెనీ న్యూస్ పేపర్స్ కూడా నేను చూశాను. చాలా వరకు చెప్పలేదు, ఎందుకంటే మేము నమ్మం ద కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ మీరు వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మీ నమ్మం అని చెప్పేసి నేను చదివాను. బట్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ అస్ విచ్ హాస్ నాట్ బీన్ మూవీలో లేనిది, ఎనీథింగ్ దట్ యూ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ అస్, విల్ బి సో హ్యాపీ టు నో. ఇప్పుడు ఏంటంటే మూవీలో అనేది అదొక 2 hours టైప్ అది. దాంట్లో నా 7 ఏళ్ళ ప్రయాణము అంతా దాంట్లో ఇమిడించలేము. అంటే బేసిక్గా ఒక ఇన్నోవేషన్ చేయడానికి ఎన్ని కష్టపడ్డాడు, ఎంత డిస్కరేజ్ చేశాడు, దాంట్లో ఎట్లా సాల్వ్ చేసుకోగలిగాడు, చివరికి సాధించగలిగాడు, అంతవరకు మాత్రమే అది చూపించడం జరిగింది. తీస్తే ఇంకొక సినిమా అవుతుందండి, సెకండ్ వర్షన్ కూడా వస్తుంది. అది అంత ఇప్పుడు అదే మిషన్ అయ్యేంత వరకు మాత్రమే అందులో చూపించారు. ఆ తర్వాత ఇంకా చాలా ఉంది ఆ జర్నీ అంతా. ఈ 20 ఏళ్ళ ప్రయాణంలో 18 years వరకు ఉండదు. దాంట్లో ఎన్నో మార్పులు చేర్పులు, దాంట్లో సక్సెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇదే ఆసు మిషన్కి ఎలక్ట్రానిక్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ 2009 నుంచి 11 2 years కష్టపడి మళ్ళీ కోడింగ్ రాయడం నేర్చుకున్నాను. అంటే కొన్ని కొత్త రకాల డిజైన్స్ అన్ని మార్కెట్లో కావాలి. అది ఇక్కడ ఆసుపోయిన మార్పు చేస్తేనే ఆ డిజైన్స్ వస్తాయి కదా. అటువంటిప్పుడు ఇక్కడ ఎట్లా మార్పాలని చెప్పేసి మళ్ళీ ఆలోచించి ఆ కోడింగ్ మైక్రో కంట్రోలర్ సిస్టంలో రాసుకొని అసెంబ్లీ లాంగ్వేజ్ కోడింగ్ నేర్చుకొని దాంట్లో రకరకాల బాధలు అనుభవించి 2 సంవత్సరాలు నిరంతరంగా ఒక్కొక్క ఇన్స్ట్రక్షన్ నేర్చుకొని ఆ కోడింగ్ రాసి ఈరోజు మొత్తం అదే జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ఎన్నో మార్పులు ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని మార్కెట్లో ఏం తగ్గుతుంది, దాన్ని ఎట్లా మనం ఫిలప్ చేయాలని చెప్పి ఆలోచించి మార్కెట్ తగ్గినప్పుడు మనం పెంచుకుంటూ వెళ్ళడము. కొత్తగా మార్పు అంటే ఒక ఇన్నోవేషన్ తోటి అయిపోయిందని ఆగలేదు అక్కడితోటి. దాంట్లో ఎలక్ట్రానిక్, మైక్రో కంట్రోలర్, తర్వాత మార్కెటింగ్, ఈ 3 రకాలుగా అంటే వ్యవస్థ నిలబడాలి. హ్యాండ్లూమ్ వ్యవస్థ నిలబడాలి. అంటే ఇప్పుడున్న ప్రపంచం పోటీలో హ్యాండ్లూమ్ అని తట్టుకొని బతకాలంటే మనం కూడా మారాలి, వ్యవస్థ మార్పు రావాలని చెప్పి నా వంతుగా నేను అట్లా ప్రయత్నం చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను. చాలా ఉంటుంది సరిగ్గా, అది సరిపోతుంది టైం.
ఎస్ ఎస్ సరిపోదు. బట్ ఎస్ అంటే మీకు ఎంత క్యూరియాసిటీ ఎందుకు వచ్చింది సార్? అంటే అది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కోడింగ్ నేర్చుకోవాలి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇది నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు అంటే ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి దాని కింద మేబీ ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్లోకి చేయాలన్న ఈ థాట్ ఎప్పుడైనా వచ్చిందా సార్? అంటే ఇప్పుడు ఎనీవేస్ ఇంత ఇన్నోవేషన్ చేశారు, సో దీన్ని ఒక వెంచర్ గా తీసుకెళ్ళాలి, దీన్ని ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ గా తీసుకెళ్ళాలి, దానికి ఒక కొంతమంది కోడర్స్ ని లేకపోతే దానికి కొంతమంది మార్కెటింగ్ వాళ్ళని పెట్టి యూనో అంటే తీసుకెళ్లాల్సిన ఐడియా ఏమైనా ఎప్పుడైనా వచ్చిందా సార్? నాకు అట్లేం రాలే కానీ అంటే నేను అబ్జర్వేషన్ చేసేటప్పుడు మార్కెట్ అబ్జర్వేషన్ చేసేటప్పుడు అనిపించిందన్నమాట. ఇప్పుడు చేనేతకు మార్కెట్ డిమాండ్ తక్కువ ఉంది, ఎందుకు తక్కువ ఉంది అని బాగా సర్వే చేసేది. సర్వే చేసినప్పుడు ఏముంది అంటే అప్పుడు ఉన్న డిజైన్స్ ఏమున్నాయి కదా, మన కొత్తగా ఏమొచ్చినాయి అని వాళ్ళు అడిగటం వల్ల నాకు అనిపించింది, అవును కరెక్ట్. ఎప్పుడు ఒక్కదాన్ని ఎందుకు కోరుకుంటారు, కోరుకోరు కదా, మనమైనా ఇష్టపడము, మరి ఎదుటోళ్ళు ఎట్లా ఇష్టపడతారు. కాబట్టి దీంట్లో ఒక మార్పు చేయాలి, మార్పు చేస్తే కొత్తదనం వస్తే మళ్ళీ మార్కెట్ పెరుగుతుంది, అప్పుడు అందరికీ పని కలుగుతుందని చెప్పి అట్లా మార్కెట్ నేను అక్కడికి ఎగ్జిబిషన్ పోయినప్పుడు స్టడీ చేసేదన్నమాట. ఎక్కడ మనం వీక్ ఉన్నాము దాన్ని ఫిల్అప్ చేసుకోవాలని. Wow, wow. I think it's an inspiration for all of us. You know, your curiosity and your learning curves are always up. And I think lot to know about you, sir. Anyways, we will catch up in different forums. I think today, it was amazing interacting with you. Meeto, I think Matladon, it's our pleasure. Meeto, about say 1.5 hours, we have interacted, and thank you for motivating us. తర్వాత హియర్ స్టూడెంట్స్ కానీ ప్రిన్సిపల్స్ కానీ టుడే ఇట్స్ ఎ న్యూ బికాస్ హ్యాండ్లూమ్స్ అనేవి లేకపోతే దిస్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ అనేవి వెన్ ఎవర్ ఐ ఆస్క్ ద స్టూడెంట్స్ టు కమ్ అప్ విత్ ఐడియాస్, నేను ఎప్పుడైనా స్టూడెంట్స్ ని ఐడియాస్తో రమ్మన్నా సరే అందరూ టెక్నాలజీ ఆర్ లేకపోతే హెల్త్ కేర్ అని లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ అని ఈ కామర్స్ అని అటువంటి ఐడియాస్తో వస్తారు. బట్ ఈ టాక్ తర్వాత ఐఎమ్ షూర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లిసన్ టు లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ రిలేటెడ్ టు హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీ. వాళ్ళు చాలా రీసెర్చ్ చేయబోతున్నారు. ప్రాబ్లీ మీ ఫోన్ నంబర్, ఈమెయిల్స్ ఎక్కడైనా ఉంటే మీకు చాలా ఫోన్స్, కాల్స్ కూడా వస్తాయి ఫ్రమ్ అస్ టు నో అబౌట్ యువర్ జర్నీ. బట్ డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఆల్సో గోయింగ్ టు సీ. ఎందుకంటే ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఒక రూరల్ ఇన్నోవేషన్ లోని చాలా మంది మీకు వచ్చి చెప్తున్నారు అంటే ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు మేము ఇన్నోవేట్ చేయకూడదని. We have more than 15,000 students, 15,000 students. Today we are giving them entrepreneurial education. వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి ఎందుకు ఆంటర్ప్రినర్ గా తయారవ్వకూడదు, వాళ్ళు ఇప్పటి నుంచి ఎందుకు వాళ్ళ జర్నీ స్టార్ట్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ అవర్ ఓన్ స్కూల్, మెటమార్ఫిస్ స్కూల్ అని చెప్పేసి వీ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్. అండ్ ఈ స్కూల్లోని వాట్ ఎవర్ ఐడియాస్ దట్ దే హ్యావ్, వీ విల్ మెంటోర్ దమ్, వీ విల్ గైడ్ దమ్ టు ఎన్షూర్ దట్ ద ఐడియాస్ ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద మార్కెట్. సో అది మేము చేసేది సార్. అండ్ ఎనీథింగ్ విత్ textile or anything with handloom, definitely we will come and seek your guidance. Maak mee guidance kavali to take whatever ideas that are coming in your sector, me sector on ideas evaithe unnayo that we will take, and any ideas that are coming from your end, we are definitely there to support. We will definitely want to expand this entire base of handloom, and definitely we are going to promote this handloom industry. And also once again, kudos to you, salute, a big salute to you for the kind of innovations that you are coming up, and keep innovating sir, keep inspiring us. Thank you so much, and stay safe. Thank you so much once again sir. Thank you. Okay, no. Thank you sir. Thank you so much everyone for joining the session. I hope you have enjoyed. Please watch the movie, please watch Malleshu movie to know about sir a lot. And also Wikipedia has given lots of pages to know about him. Please read that. Definitely it is an inspiring story. And once again, thank you so much guys. Stay safe. See you soon in the next episode. We are going to release the speaker very soon. Thank you so much.